स्टूडेंट्स वेलकम टू अमृत सीनियर सैकेंडरी स्कूल क्लास 8 समाजिक सिक्ख्या का भाग पहला भूगोल का पाठ नंबर 2 कुदरती साधन का भाग 10 जो कि अंतिम भाग है अज असी तुहानू करावांगे। साडा टॉपिक सी कुदरती वनस्पति जिस दे असी तुहानू पिछली बार कुदरती वनस्पति बारे दस्या ते उस दियां किस्मां दे 3 पॉइंट समझाए सन। अज असी अगों तुहानू पॉइंट नंबर 4 करावांगे जो कि साड़ी ई बुक के पेज नंबर 17 तो शुरू हुंदा है। अज का टॉपिक शुरू करन तो पहला असी तुहानू अपने टॉपिक के नाल संबंधित कुछ तस्वीरां अते मैप नू दिखाउणा चाहुंदे हां। तो बच्चों पहला तुसी मैप नू देखो। यह है भारती नक्शा जिस दे विच कुदरती वनस्पति नू वखरे वखरे रंगां दे विच दिखाया गया है अते कित्थे कित्थे पाई जाती है ये दस्या गया है। ते नाल ही तुसी तस्वीरां भी देखो। ते पहली तस्वीर है पर्वती वनस्पति। इस तरह की हुंदी है पर्वती वनस्पति माउंटेन फॉरेस्ट। उस तो अगली है डेल्टा वन सुंदर वन। तो बच्चों उस तो अगे एक होर तस्वीर तुसी देखो जिहदे विच जंगली जानवरां दीयां तस्वीरां हन मतलब जंगली जीव। तो बच्चों अज का टॉपिक साडा इन्हां दे नाल ही संबंधित है। तो असीं शुरू करते हाँ अपना अज का टॉपिक पर्वती वनस्पति। पर्वती वनस्पति सानू पर्वतां दीयां ढलानां तो मिलती है। असम तो लैके कश्मीर तक इलाकिਆਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ अनेकों ही प्रकार के दरख्तों नाल भरियां पईयां हन। इन्हां दरख्तों की लक्कड़ वरतों पक्ष तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सानू इत्थों कई प्रकार की लक्कड़ जिवें चील फर देवदार ओक अखरोट मैपल पॉपुलर आदि प्राप्त होंदी है। यह महंगी और वधिया किस्म की लक्कड़ है। यह लक्कड़ इमारतां विच रेल के डब्बे बनाउण विच माचिस और वधिया किस्म का फर्नीचर बनाउण दे काम आउंदी है। पर्वती वनस्पति दी पट्टी विचों कई किस्म के फल जिवें सेब बदाम अखरोट आलू बुखारा आदि भी प्राप्त हुंदे हन। तो बच्चों हुण तुसी पहला मैप देखो। मैप दे विच सब तो उपर हिमालय जिथे तुहानू लाल रंग का डॉट बिंदु लग्या होया दिखाई दे रहा है। हरे पत्ते वर्गा रंग है वो है साड़ी पर्वती वनस्पति। ते हिमालय तो तुसी थल्ले वाल नू आ जाओ भूटान जिथे लिखा होया है उत्थे भी ओहो जे रंग दे विच लाल बिंदु लग्या होया है वो भी साड़ी पर्वती वनस्पति है। तो बच्चों ये हिमालय जम्मू कश्मीर तो लैके असम के खेतरां तक पाई जाती है। हुण तुसी पर्वती वनस्पति की तस्वीरां भी देखो। माउंटेन फॉरेस्ट बच्चों ये है साड़ी पर्वती वनस्पति जिहड़ी कि हिमालय दी उच्चियां ढलानां ते इस पाई जाती है। यह कोन शक्ल वर्गी हुंदी है शंकुधारी। तो बच्चों ये मैप दे विच इसनू हिमालय दियां ते जम्मू कश्मीर अते असम दे विच हरे रंग दे विच दिखाया गया है। तो बच्चों ये दरखत कौन शक्ल वर्गे हुंदे हन जिवें जिवें असी उपर वाल नू उचाई वाल नू वधदे जांदे हन इन्हां दे आकार भी बदल जाते हैं। इन्हां जंगलों तो सानू कई प्रकार की लकड़ी भी प्राप्त हुंदी है जिहड़ी कि बहुत सारे फर्नीचर इमारतां रेल के डब्बे माचिस दीयां डब्बियां ते होर कई किस्म के उद्योगों के विच इसनू वरत्या जाता है। तो बच्चों इत्थे सानू बहुत तरह के फल भी प्राप्त होंदे हैं। इस तरह पर्वती वनस्पति भी साडे उद्योगों दे विच अपना योगदान दिंदी है तो बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी इत्थों सानू प्राप्त होंदी है। बच्चों अगे है डेल्टा। डेल्टा किस्म की वनस्पति समुद्रां दे कंढियां दे नेड़े मिलती है। दरिया समुद्र विच दाखल होने ते डेल्टा का निर्माण करता है। जो वनस्पति इन्हां डेल्टा खेतरां विच उगदी है उसनूं डेल्टा वनस्पति का नाम दिता जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र या दक्षिणी भारत दीयां
ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੇ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ 3 ਬਿੰਦੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 2 ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ, ਫਿੱਕਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਲਟਾ 1 ਮੈਂਗਰੋਵ ਵਨਸਪਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਡੈਲਟੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਸੁੰਦਰਬਨ, ਮੈਂਗਰੋਵ, ਸੁੰਦਰੀ ਟਰੀਸ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਟਰੀ, ਸੁੰਦਰਬਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ। ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਗਰੋਵ ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਰਖਤ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਇਸ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ, ਗੂੰਦ, ਗੰਦਾ ਬਿਰੋਜਾ, ਤਾਰਪੀਨ, ਲਾਖ, ਰਬੜ, ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਲਈ ਛਿਲਕਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ, ਪੋਖ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਜੀਵ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਹੈ।
ਇਹ ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਬਾਘ, ਗੈਂਡਾ, ਭਾਲੂ, ਜਾਖ, ਹਿਰਨ, ਬਾਂਦਰ, ਲੰਗੂਰ, ਨੀਲ ਗਾਂ, ਗਿੱਦੜ, ਲੂੰਬੜ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬੇਰੀਆ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਗੈਂਡਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਓ ਉਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਂਸ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ? ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2002 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮਤਲਬ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਭਾਗ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੁਣੋ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ
ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਪਰਬਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ? ਲਿਖੋ। ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਨੰਬਰ 5 ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।